जिनके चोले रतड़े, जिनके चोले रतड़े, जिनके चोले रतड़े, जिनके चोले रतड़े। तन माया पाया प्यारे, लीत लब तन माया पाया प्यारे, लीत लब मेरे कंत न पावे चोलड़ प्यारे, कंत न पावे चोलड़ प्यारे, कंत न पावे चोलड़ प्यारे, कंत न पावे चोलड़ प्यारे। क्यों तन सहज जाए, क्यों तन सहज जाए, क्यों तन सहज जाए, क्यों तन सहज जाए। जिनके चोले रतड़े, जिनके चोले रतड़े, जिनके चोले रतड़े, जिनके चोले रतड़े। हाँ कुर्बाने जाऊं मेरवाना, हाँ कुर्बाने जाऊं, हाँ कुर्बाने जाऊं, हाँ कुर्बाने जाओ मेरवाना, हाँ कुर्बाने जाओ, हाँ कुर्बाने जाओ। हाँ कुर्बाने जाऊं तेना के लैन जो तेरा नाम, लैन जो तेरा नाम। हाँ कुर्बाने जाओ बिना के लैन जो तेरा नाम, लैन जो तेरा नाम। लैन लैन जो तेरा नाम तेना के, लैन जो तेरा नाम बिना के, लैन जो तेरा नाम तेना के, लैन जो तेरा नाम बिना के। हाँ सद कुर्बाने जाऊं, हाँ सद कुर्बाने जाऊं, हाँ सद कुर्बाने जाओ, हाँ सद कुर्बाने जाओ। पाया रंजन जीतिए प्यारे, पाइए नाम जीत, पाइए नाम जीत। पाया रंजन जी की प्यारे, पाए नाम जीत, पाए नाम जीत। पाया रंजन जीतिए प्यारे, पाइए नाम जीत, पाइए नाम जीत। पाया रंजन जी की प्यारे, पाए नाम जीत, पाए नाम जीत। रंगन वाला जे रंग साहिब, रंगन वाला जे रंग साहिब, रंगन वाला जे रंग साहिब, रंगन वाला जे रंग साहिब।
डीठ ऐसा रंग न डीठ, ऐसा रंग न दीठ, ऐसा रंग न दीठ। जिनके चोले रतड़े, जिनके चोले रतड़े, जिनके चोले रतड़े, जिनके चोले रतड़े, जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना के पास, कंत तिना के पास। जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना के पास, कंत तिना के पास। तूड़ तिना की चेनल जी को, तूड़ तिना की जेमिल जी को, तूड़ तिना की चेनल जी को, तूड़ तिना की जेमिल जी को। कहो नानक की अरदास, कहो नानक की अरदास, कहो नानक की अरदास, ओ नानक की अरदास। जिनके चोले रतड़े, 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 जिनके चोले रतड़े। आपे साजे आपे रंगे, आप नदर करें, आपे नदर करें, आपे आपे साजे आपे रंगे, आपे नदर करे, आपे नदर करे। आपे साजे आपे रंगे, आप नदर करें, आपे नदर करें, आपे साजे आपे रंगे, आपे नदर करे, आपे नदर करे। नानका मुड़ कंदे पावे, नानक कामन कंते पावे, नानक का मुड़ कंते पावे, नानक कामन कंते पावे। आप ही रवे, आप ही रवे, आपे ही रावे, आपे ही रावे। जिनके चोले रतड़े, 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 जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना के पास, कंत तिना के पास। जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना के पास, कंत तिना के पास। तूड़ तिना की जेमिल जी को, तूड़ तिना की जेमिल जी को, तूड़ तिना की जेमिल जी को, तिना की जेमिल जी को। कहो नानक की अरदास, कहो नानक की अरदास, नानक की अरदास,
रतने जिनके चोले 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 रतने प्यारे। सारी संगत तन तन प्यारे तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे प्यार विच भिज के आखो जी सतनाम। ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੇਵਲ ਲੋਕ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਲਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਰੰਗਜੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰੰਗਜੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦੋਗੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਪੰਥ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੇ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਸਰਸਾ ਦੀ ਨਦੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ। ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਤੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਜੋਗਾ ਕਰ ਗਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਰਾਤਾਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕੱਟੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸੇਫ ਆ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ जब बालक थे, जदों बालक सी, तब बालक को भेजा। गुरु गोबिंद सिंह जदों बालक सी ना, गुरु तेग बहादुर साहब नूं घल्लिया,
कश्मीरी पंडितां नूं इन्हां नूं रखो महाराज हैं जी। कहंदे जद पालक थे जब बालक थे तब पालक को भेजा, जब पालक थे तब बालक को भेजा। जदों आप पिता सन ते अपने बच्चियां नूं कौम तो कुर्बान कर दिता, ते साध संगत जी जदों बालक सन उदों अपने पिता नूं कौम तो कुर्बान कर दिता। ये सी कलगियां वाला है कोई सानी नहीं, कोई सानी। बाल अवस्था च ना जी गुलकलगीधर पातशाह बाला प्रीतम पटने साहब की धरती ते चोज लड़ा रहे हैं, है जी। पटने साहब की धरती ते चोज लड़ा रहे ने। साध संगत जी ना एक शाहूकार सी, शाहूकार जेड़ा ओदे ना जी बेड़े चलते सन गंगा च, गज के आखो सतनाम वाहिगुरू। शाहूकार दे गंगा दे विच बेड़े चलते सन, बेड़े ते एक बेड़ा उन्हें तैयार करवाया, सुंदर बनवाया, लेकिन चला नहीं सी रहा। ते ओ शाहूकार दी वोटी उन्हें पुछदी है, साईं जी कि ये बेड़ा तुसी बनवाया चलांदे क्यों नहीं पाए, इनू शुरू करो आमदनी आवे। ते ओ पता की कहंदा है जी, शाहूकार कहता है ये बेड़ा मैं तद तक चालू नहीं करना जब तक गुलकलगीधर पातशाह बाला प्रीतम दे इहदे विच मैं चरण नहीं पवा लेंदा। गज के आखो सतनाम। कोई निक्की निक्की भी चीज लो, कोई भी पहला गुरु दी महापुरखां दी हाजरी लवाइए ते फलमी हुंदी है, सुख दिंदी है। अदाब दियां मन मर्जियां नाल ओहदा दुरुपयोग करते हैं, फिर सब नूं पता ही है कि ओहदा सानू हरजाना भुगतना पैंदा है। महापुरख साध संगत जी वो कहंदा मैं पहला जो बेड़े च चरण पवाने हैं गुलकलगीधर पातशाह दे बाला प्रीतम दे। ओहदी वोटी कहंदी अच्छा बाला प्रीतम तुहानू टाइम दे देणगे। गज के आखो सतनाम है जी। पर गुलकलगीधर पातशाह कहंदे कि मैं कल माता जी नूं बेनती करन जानी है जी। कहंदे कल मैं माता जी नूं बेनती करन जानी है कि माता जी बाला प्रीतम जी नूं लैके आओ मेरे बेड़े विच चरण पाउण बाला प्रीतम। गज के आखो सतनाम वाहिगुरू। माता जी नूं बेनती करदे ने ते अगले दिन ओ शाहूकार आपदे बेड़े नूं चंगा तैयार कर लैंदा, सजा सजू लैंदा चंगी तरह कि मेरे बाला प्रीतम ने इहदे विच चरण पाउणे। इह भी चाह हुंदा, चाह है जी। बाला प्रीतम ने इहदे विच चरण पाउणे ते महाराज सवेरे जांदे ने बेड़े विच बहिंदे ने जाके ते गंगा दे विच ओ बेड़ा चला रहा हुंदा शाहूकार नाल ओहदी वोटी नाल माता गुजर कौर जी ते नाल बाला प्रीतम। ते साध संगत जी बेड़े च ना जी अचानक समुद्री तूफान आ जाता, सुनामी आ जाती गंगा च। शाहूकार दी वोटी डर जाती है, माइयां अक्सर डर जांदियां छेती, कोई निक्की जी भी गल हो जाए ते ओ ना जी वो डर जाती है सुनामी आ गई हुण पता नहीं की होएगा, असीं डुब जाएंगे है जी। ते सुनामी आ जाती ना जदों तो बहुत डर जाती, उन्हां नूं शाहूकार नूं कही जावे कि की करांगे डुब जाएंगे। ते शाहूकार कहंदा टेंशन ना लै, गुलकलगीधर पातशाह साडे बेड़े विच ने, बेड़े नूं कुछ नहीं हुंदा। फिर थमिया नहीं तूफान समुद्री, फिर डर गई, फिर कही जावे तो शाहूकार अपनी घर वाली नूं कहंदा भागवान टेंशन ना लै, गंगा जी दे हुक्म च ओ मेरे बेड़े विच बैठा है जी। कहंदा भागवान टेंशन ना ले, जिदे हुक्म विच गंगा है वो मेरे बेड़े विच बैठा है, कुछ नहीं हुंदा बेड़े नूं। इन्नी शरदा जी ओदी वेखो। फिर सुनामी रुकी नहीं, फिर अपने घर वाले नूं कही जावे शाहूकार नूं कि तू कह तेरी इन्नी शरदा। घर वाली दी जरा शरदा घट सी, किसी वेले ना जी घर वाले दी शरदा होवे घर वाली दी ना होवे ते बड़ा दुख हुंदा है, या किसी वेले घर वाले दी ना होवे घर वाले दी शरदा होवे ते आपस च बड़ियां रुकावटां पैंदियां संगत करन दे विच, ते फिर ये बड़ा दुख हुंदा। शाहूकार दी शरदा सी, ओदी घर वाली दी शरदा घट सी, ते फिर जदों ओदी घर वाली ना जी फिर बार बार कहंदी कहो असीं डुब जाएंगे मर जाएंगे, ते ओ ना जी
ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਪਏ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਪਏ, ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਲਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਏ ਕਿ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਪਏ, ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਲਖ ਰਹੀ ਏ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਥੰਮ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਥੰਮ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਬੈਠਾ, ਬਸ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਣਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਠੰਡ ਆ ਗਈ ਏ ਤੇ ਠੰਡ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆਲਸ ਜਿਹਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰਜਾਈ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਧੰਨ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਲ ਨਿੱਘ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਨਾ ਪੈਨ ਨਾ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਨਾ ਲੋਈ, ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਓਏ ਮਣਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਠੰਡ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਗੁਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਲਖ ਰਹੀ ਏ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਤੇ ਲਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਭੈ 'ਚ ਨੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜੀਏ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆ, ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆ, ਪੈ 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 ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਗੇ ਸਤਵਾਂ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸਤੀ, ਤੇ ਕਰੇ ਉਦਮ ਤੂੜ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਗੰਗਾ ਯਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸਤੀ ਤੇ ਕਰੇ ਉਦਮ ਤੂੜ ਸਾਧੂ ਦੀ ਤਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਧੂੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਗੇ ਸਤਵਾ, ਇਹ ਪਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆਓ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਦਈਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ
ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਗੇ ਸਦਵਾਓ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੰਗਾ ਥੰਮ ਗਈ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਆਗਿਆ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵੱਲ, ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਵੋਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਘਰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ, ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਚ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਚਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸੰਗਤ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੰਗਤ, ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਹ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਚ 50 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 50 ਦਾ ਜਥਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਵੋਟੀ, ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਵੋਟੀ, ਮਹਾਰਾਜ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰਹ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਵੋਟੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ, ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਘਰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਜ ਨੇ, ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਰਜ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਵੇ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਵੋਟੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਵੇ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ, ਦਵੇ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਰਨਾਗਤ ਆਪ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਆਈ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਆਗੇ ਬਿਠਾਏ ਬਦੂ ਤੋਕਿਓ। ਬਦੂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬਦੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਨੂੰਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ।
आगे बिठाए बधू तो क्यों? बधू कह रही है महाराज मेरी झोली में दात पाओ। सुनियो, दवे कर जोड़ करी बेनंती, शरणागत आपकी ये सब आई। आगे बिठाए बधूत तो गयो, उपजे इसके सुत दियो अलाई। बाला प्रीतम यदि झोली में पुत्र दी बच्चे दी दात पाओ, इलाही सुत यदि झोली में दात पाओ बच्चे दी। ये परिवार तुहाडे अगे बेनती कर रहा, तुहाडी शरण विच आया। अगे महाराज की कहंदे ने, अगे महाराज दा जवाब बाला प्रीतम दा, जो नवका इनकी अति उत्तम। जेड़ी नवका, नवका कहंदे ने बेड़ी नूं, नवका कहंदे बेड़े नूं। कलगीधर पातशाह कहंदे जो नवका इनकी अति उत्तम, जेड़ी बेड़ी इन्हां दी सब तो चंगी है, सब तो सोहनी जेड़ी बेड़ी है इन्हां दी, इन्हां नूं कहो सो लिहो आप पखो बुधमानी। सो लिहो आप पखो बुधमानी। रावर के सब दीने पदार्थ, होए सकारथ यूं हम जाने। कहंदे जेड़ी बेड़ी इन्हां दी सब तो सोहनी है, इन्हां नूं कहो ओनू निष्काम संगत दी सेवा विच ला देण। संगत नूं संगत दी सेवा विच ला देण, कोई पैसा नहीं लेना। संगत दी सेवा दे सदका, संगत दियां सीसां दे सदका इन्हां दी नूंह दे घर पुत्र बच्चा आपे ही हो जाएगा। गज के आखो सतनाम। महाराज ने नहीं किया ये बेड़ी सानू दे दियो, असीं इहदी सवारी करया करांगे। महाराज कहंदे नहीं, जो नवका इनकी अति उत्तम, सो लिहो आप पिखो बुधमानी। रावर के सब दीने पदार्थ, होए सकारथ यूं हम जाने। कि संगत की सेवा च बेड़ी ला दियो, संगत दे चरण पैणगे, किसी तो कोई माया नहीं लैनी, ओदियां असीसां सदका पुत्र बच्चा आपे हो जाएगा। यह कलगीधर पातशाह फिर महाराज दे बचनां नाल पुत्र होया। यह है कलगीधर पातशाह। किवें कह दिए महाराज तेरा सानी? और नहीं, बाजां वाले वर्गा कोई नहीं दुनिया च। आओ पढ़िए 2 मिनट। गुर गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई होया ते ना कोई होना। गुर गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई होया ते ना कोई होना। गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई होया ते ना कोई होना। गुरु गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई होना। गुरु गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई होया ते ना कोई होना। गुरु गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई होया होना। ना कोई होया ते ना कोई होना। ना कोई होया ते ना कोई होना। ना कोई होया ते ना कोई होना। ना कोई
ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। अल्लाह की कसम है, अल्लाह की सौगंध है, वा नानक की कसम है। जितनी भी हो तारीफ गोबिंद की वो कम है, वो कम है। गुरु गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई होया ते ना कोई होना। गुरु गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई होया ते ना कोई होना। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। सारी दुनिया के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है। मिला तुझसा मुर्शिद कलगियां वालिया। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। मिला तुझसा मुर्शिद मेरी तकदीर अच्छी है। गुरु गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई होया ते ना कोई होना। गुरु गोबिंद सिंह वर्गा होया ते ना कोई होना। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿੱਤੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਕਿਉਂ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਵੇਖ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਨ ਚ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜੀ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ, ਗਰੀਬ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਤਗੜੀ ਸੋਚ। 7 ਅਸੂਲ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ। ਨਿਹੱਤੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੰਜ 7 ਅਸੂਲ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਹ, ਹਰ ਪਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਰਸਦੇ ਸਨ, ਸੱਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਸਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਦੋ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੂੰ। ਮਾਰੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਲਗੀਧਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਐਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ। जिनके चोले रतड़े प्यारे, तन दिना के पार